सुख परे दुख हाँ हस परे कांद कांद दिन परे राति ठीक माँ मैंने जेमिति आसी जाए हाँ से भली केते आनंदित सहकार उद्धव पत्र नहीं गोपपुर अभिमुखे गमन करुथिले हाँ पत्र धरी उद्धव गोपपुर रे प्रवेश करिछन्ति देखुचंती आउ ये बापा माने माँ माने भाई माने समस्त देखो श्रीहीन गोपपुर दृश्य को हाँ आज उद्धव देखिबी आज्ञा आश्चर्यान्वित हो जाउछन्ति हाँ कौन देखुछन्ति कौन देखिले कौन आज्ञा एमिति एक दृश्य हाँ हाँ केहू भक्त आज्ञा प्रभुंकर न देखंतु ना जा देखिबा तारा उद्धव आजी हाँ हतश्चा हो जाउछन्ति धनरी येला राको तोड़ी हाँ हाँ कले कृष्ण मथुरा पुरा कृष्ण हाँ 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 मथुरापुर को गमन करिछन्ति ठीक श्रीहीन हो जाइछे वृंदावन आउ शुभ हाँ बेणुर निस्वन ठीक वंशीश्वर हाँ शुभ आउ नहीं केउआडे सुना जाऊ नाही ना केवल प्रेम जमुना मुळिन ना ठीक कथा केवल जमुना नदी फुलिबारे लागिछि हाँ समस्ते जेते बेले ठीक विरह रूप अनଳରେ दग्धीभूत होउचंती हाँ ସେହି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଯମୁନା ନଦୀ କେମିତି ଫୁଲୁଛି फुलुची କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣାବୃତ ନାଟକରେ हाँ हाँ କବି ବିଲ୍ଲ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲେ कौन कहले କହିଲେ ଶ୍ରୀନାମ ଗୋକୁଳ ମଣ୍ଡଳୀ ପଶୁକୁଳମ୍ ସସ୍ପାୟନ ସ୍ପନ୍ଦତି ମୁଗା କୋକିଳ ପଙ୍କୟ ଶିଖିକୁଳ ନବ୍ୟାକୁଳ ନୃତ୍ୟନ୍ତି सर्वे त्वात विरह नलिन सततम हा कृष्ण धन्यवता किंतिका जमुना कुरंगी नयना नेत्रम विवर्धते देखंतु आज्ञा श्रीनाम गोकुल मंडली पशुकुलम हाँ सस्पायन स्पंदति ठीक श्रीहीन गोपपुर रे हाँ आउ धेनु माने तुणाकुर करू नाहांती नहीं 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 बसंत ऋतुर शुभ आगमन रे हाँ आंब गछ डाल रे बसी कोइली ठीक कुहू को तान करू नाही ଆଉ କରୁନାହିଁ मेघ को देखी ହଁ मयूर आयो नृत्य नाट्य प्रदर्शन करू नाही ନାଇଁ 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 ହେ ପ୍ରଭୁ सर्वे क्वात विरह नलिन सततम ହଁ हा कृष्ण धन्यगता ହଁ हा कृष्ण कही समस्ते चित्कार करिबारे लागि छ ଠିକ ଠିକ किंतिका जमुना ହଁ कुरंगी नयना ନୟନା नेत्राम्बुवि वर्धते ହଁ केवल जमुना नदी ए बापा माने ହଁ ए भाई माने ଠିକ महा माने जमुना नदी केवल ହଁ ये गोपपुर बासिंकर नेत्ररु जो अंभु बहुछि ଠିକ नेत्ररु जो लुह धार बहुछि ହଁ एते लुह धार जे
ହଁ ଯା ଯମୁନା ନଦୀ ଆଜ୍ଞା ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି। ହଁ ଫୁଲୁଛି ଆଉ। ଯମୁନା ନଦୀ ଲୁହ ଧାରରେ ଫୁଲିବାରେ ହଁ ଲାଗିଛି। ହଁ ହଁ ଉଜାନି ଉଠୁଛି ଆଉ। ଉଦ୍ଧବ ଦେଖି ହଁ ପତ୍ର ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଉଦ୍ଧବ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋପପୁରର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ଉଦ୍ଧବ। ହଁ ହଁ ମୋ ମା ମାନେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି ଠିକ ସେ ଜାଗା ପରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ହୋଇଯାଇଛି। ହଁ ଠିକ କଥା। ଉଦ୍ଧବ ପତ୍ର ନେଇ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ ଦେଖି ଦେଖି କହିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆଉ ମୋହନ ମୁରଲି ବାଜୁ ନାହିଁ ରେ कही जाउछन सखा कूल होइया कूल जमुना को रे होई मेरा जमुना को रे होई मेरा जमुना को रे होई मेरा वृंदावने जाई उछेड़ा को देई वृंदावने जाई उछेड़ा को देई मंको चूड़िया का मिया भाई रे वृंदावन रे हे ओ मन मोरारे बजुराई रे वृंदावन रे सखीଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ସଖାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଗୋଟି ମାର କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋରେ ଧରି ସରଳ ବଣୀ ଉଚ୍ଚେ କାନ୍ଦେ ଯଶୋଦା ରାଣୀ ଉଚ୍ଚେ କାନ୍ଦେ ଯଶୋଦା ରାଣୀ ଉଚ୍ଚେ କାନ୍ଦେ ଯଶୋଦା ରାଣୀ କାନ୍ଦନ୍ତି ଗୋକୁଳ କାନ୍ଦନ୍ତି ଗୋବତ୍ସା କାନ୍ଦନ୍ତି ଗୋକୁଳ କାନ୍ଦନ୍ତି ଗୋବତ୍ସା କାନ୍ଦେ ନନ୍ଦ ରାଜା ଭଗ ବୁଝାଇ ବୃନ୍ଦାବନ ରେ ଏ ରାମ ମନ ମୁରଲି ବାଜୁ ନାହିଁ ରେ ବୃନ୍ଦାବନ ରେ विद्वान पंडित वर्गे महिषी कल्याणमयी ममतामयी महामाने शुणु लो हे माँ पत्र नहीं उद्धव जाउछंती प्रथम देखिले प्रभुंकर केते जण सखा बातुल सुबल मधुमंगल समस्ते डका हका होई जाउछंती। अरे मधुमंगल भाई भाई कृष्ण को आमे झुरी झुरी मरी जीवारे कौन करिया भाई सखारे सखा आम मन डाकुची कृष्ण निश्चय एपटे आसीबे आसीबे निश्चित आसीबे भाई मु खाइले ताकरी मुह हाँ। सोइले ताकरी मुह हाँ। बसिले ताकरी मुह हाँ। भाई कुआड़े जाउची ताकरी मुह दर्शन भाई मु सदा बेले दिही पर देखुची सपन रे आमे ताको भाई कोन रखिबा भाई कौन ए जो फल देखा जे जंगल रे हां भाई जो फल मिठा लागिबो ताकू रखिबा आ जे खट्टा पिता लागे फोपाड़ी दबा भाई ए फलटा तोलिलु तू एटा खट्टा लागुची सेटा फेंगी दे तू तोलिलु एटा मु तोलिबी हां एटा पित्ता लागिला ए फोपाड़ी दे तू तोलिलु भाई हां हां मु तोलुची एटा हां ए एटा होची केंदुपळा एटा टिके टिके कसा लागुची है
ସେଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ର ମୁଁ ଫଳ ଗୋଟା ଲମ୍ବାଳିଆ ଫଳ ତୋଳୁଛି ସେଇଟା ଲମ୍ବାଳିଆ ଫଳ କଣ? ହଁ ଏଇ ଗୋଟାକ ମିଠା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କୋଉ ଫଳ? ହଁ ଏଇଟା କୋଉ ଫଳ? ଆରେ ଏଇଟା ବାରଙ୍ଗ ଫଳଟା ବାରଙ୍ଗ। ହଁ କଲେ ବାତୁଳ ସୁବଳ ये चाखी मीठा फल ठुळ कलारी पर्वत नसुके न पाचे सत्य नबद्य नसुके न पाचे सत्य नबद्य ये जगतरे काही निरद एबे हसुची होई उत्तरारे ଭାଇ बातुल सुबल मधुमंगल सखा मैंने डकाका हुई ये फल निर्जन कानन प्रवेश करी फल तोलिबारे हाँ निजको नियोजित करिसंती आशा विश्वास अछि ହଁ ହଁ ଏପଟେ ଆସିବେ तांको कन्हई नीलमणि नटनागर श्याम घन ହଁ तांको परम सखा तांको आसिबे। पाखकु दिने आसीबे आसिबे। तेनु खट्टा कसा पिता लागुथिबा फल ହଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ସବୁ चाखी चाखी पपाड़ी दउछन ହଁ मिठा लागुथिबा फल को आज्ञा गदेई 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 पर्वताकारर गदा कलेनी हाँ। कहले न सुखे न पाचे सद्य अनबद्य फल पाचुनी कि सुखुनी सतेज। सदा सर्वदा तोଳି आनिला फल सतेज प्रय होगा। देखा जाउछि ହଁ तेनु आज्ञा पर्वताकारर गदा कलेनी ହଁ मन मध्य आशा अछि एपटे दिने आसिबे। दिने सखा हाँ। एई बाट देई गले आसिबे। आमे मिठा फल सखांग बसई खुआई दबु ଆସିବେ ଏପଟେ ଆସିବେ सखांकर कथा देखु देखु ହଁ उद्धवंकर नजर पड़ीगला काहा उपरे କାହା ଉପରେ कहले चाही रही थाए ये बायानी ललिता तथापि बजाए बीणा तथापि बजाए बीणा तथापि बजाए बीणा गुरु चंदन उपचार माना गुरु चंदन उपचार माना तारी बांधो हे उड़ारे देखि घरे उठबो की होइले सबरे देखि घरे उठबो बायानी ललिता ହଁ चंदन कर्पूर घोरी घोरी प्रभुଙ୍କ निमंत्र रखिछि ଗଦା କରିକି ରଖିଲେଣି ଆଉ परम सखा नीलमणि नटनागर श्यामघन कन्हई ଏଇପଟେ ଆସିବେ निश्चित मो पाखक आसीबे ବୋଳି ଦେବି ଆଉ मो हस्तरे ହଁ जेमिति प्रत्यह चंदन। तांको शरीर रे चंदन कर्पूर माखी दे ହଁ ଲିପନ କରେ सेमिति मो सखांक बसई चंदन कर्पूर माखी देबे ସବୁ ଲିପନ ଆଉ କରିବି किछि बाट जाईछि ହଁ कोन देखुछंती କଣ ना प्रिय सखी राधा ରାଧା मनमयी गुमानमयी जगतर माता राधा କଣ କଲେ आज सखी मानकु डाकी कहउछंती ହଁ सखी ललिते सखी सखी विशाखा सखी इंदुरेखा ହଁ ହଁ अरे जेका चेष्टा कले ହଁ नटनागर श्यामघन कन्हई को ହଁ मु केबे भूली पारुनी ନାଇଁ ନାଇଁ ଭୁଲି ସଖୀ। ହବନି ଭୁଲି ହବନି सखी केमिति भूलिबी केमिति हाँ। भूलिब सखी अल केमिति भूलिबी ଚିତ केमिति भूलिबी ବା ବା चित चोरांकु हे सखी कह प्राण सहित केमिति भूलिबी केमिति भूलिबी चित चोरांकु कह प्राण सहित भंगी माठाई ताचतारे श्री भंगी माठाई ताचतारे चुलिया मु रवि धरांको कह प्राण सहित केमिति भूलिबी केमिति भूलिबी चित चोरांको ତଥାପି ଭୁଲି ହବ। सखी ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲିବି केमिति भूलिब ସେ सखी ତ୍ରିଭଙ୍ଗିମା ଠାଡିକୁ କେମିତି ଭୁଲିବି ସେ କଟାକ୍ଷ ଚାହାଣୀକୁ କେମିତି ଅନ୍ତର ନାଇଁ ଭୁଲିବି ସଖୀ। ଜାଣିଛ ସଖୀ कौन सखी ସେ ମୋ ସହିତ ସବୁ କଣ କରିଥିଲେ कौन करथिले ତାହେଲେ ଶୁଣ ସଖୀ ହଁ। କହିଲେ ରିଣି ପୁଣ କଲି ମୋ ସାହି ସେ ଶ୍ୟାମକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ସେ ଶ୍ୟାମକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ସେ ଶ୍ୟାମକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ଆଲୋ ଯାଇ ମୋର ରଙ୍ଗିମା ଅଧର ଆଲୋ ଯାଇ ମୋର ରଙ୍ଗିମା ଅଧର ପାଦେ ରଖିଲେ ମୋ ପାଦେ ରଖିଲେ
ଦିନେ ପଣ କରିଥିଲି ହଁ ହଁ ନଟ ନାଗର ଶ୍ୟାମ ଘନ ମନମୋହନ କହ୍ନେଇଙ୍କୁ ବେନି ଆଖିରେ କେବେ ଦେଖିବି ନାହିଁ ହଁ ହେଲେ ମୋ ମାନ କଥା ସେ ଜାଣିପାରି ହଁ ତାଙ୍କ ମଥାକୁ ମୋ ପାଦ ତଳେ ନତ କରିଦେଲେ ରଖିଦେଲେ ଏ ରଖିଦେଲେ କଥା ମୁଁ ସହ୍ୟ କରି ପାରିଲିନି ନାଇଁ ନା। ସଖୀ। ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିଗଲି ସଖୀ ହଁ। ଆଉ ଦିନକର ଘଟଣା ଶୁଣିବ କଣ ହେଇଛି କହିଲେ ଘାଟ କୂଳେ କଳସି ଭାଙ୍ଗି ଦେଖାଇଲେ ବିରତି ଭାଙ୍ଗେ ଦେଖାଇଲେ ବିରତି ଭାଙ୍ଗେ ଦେଖାଇଲେ ବିରତି ଭାଙ୍ଗେ କଟୁ କରି ଗାଳି ଦେଲି ତାଙ୍କୁ ବୋଲି କଟୁ କରି ଗାଳି ଦେଲି ତାଙ୍କୁ ବୋଲି ଲୁହରେ ଭିଜାଏ ଲୁହରେ ଭିଜାଏ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କହ ପ୍ରାଣ ସହିତ କେମିତି ଭୁଲିବି କେମିତି ଭୁଲିବି ଶିଖ ଚୋରାକୁ କହ ପ୍ରାଣ ସହିତ ସଖୀ ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହଁ ସେ ମନମୋହନ ନଟନାକର ଶ୍ୟାମଘନ କହ୍ନେଇଙ୍କୁ ଭୁଲି ହଉନି ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ ରେ ନା ନା ହେଲେ ଗୋଟିଏ କାମ କଲେ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବି କଣ ତମେ ମାନେ ମତେ ଅଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କଣ ହଁ। ସଖୀ ସେ ନଟନାଗର ଶ୍ୟାମଘନ ନୀଳମଣି କହ୍ନେଇକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯିବି ରେ ହଁ। ଶୁଣିବ ସଖୀ କୁହ ସଖୀ ସଖୀ ହଁ ତାପରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦର୍ଜ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ ନାହିଁ ନା ତାର ନାମକୁ ମୋ କର୍ଣ୍ଣ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣାଇବ ନାହିଁ ଶୁଣାଇବ ନାହିଁ ଯଦି ଏମିତି କରିପାରିବ ହୁଏତ ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ ହଁ ତେଣୁ ସଖୀ ଆଜି ଠାରୁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସଖୀ ହଁ ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ହଁ ତେବେ ହେଲେ ତାପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନି ନାଇଁ ସଖୀ। ସଖୀ ଆମେ ଆଣିବୁନି ଆଣନି ସଖୀ। ସୁନ ନାମ ଆଜି ସଖୀ ଧ୍ୟାନ ସହକାର ମୋର ସମସ୍ତ ବାଣୀକୁ ଶୁଣ ହରୁ ଶ୍ରବଣେ ସଖୀ ନ ଶୁଣାଇ ପଟିକେ ଋଷୁନା ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେ ଦେଖାଇ ଦେବ ଋଷୁନା ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେ ଦେଖାଇ ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗାରି ସେଇ ଗୋ ଜାଣି ତାର ମୋ ସଜନୀ ଏହି ରାଧାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଣି ଗୋ ଜାଣି ତାର ମୋ ସଜନୀ ରାଧାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଣି ଗୋ ଜାଣି ତାର ନୀଳମଣି ହାର ଗଳାରୁ ପାର କରି ସହି ଫିଙ୍ଗିଛି ଅଗା ନୀଳମଣି ହାର ଗଳାରୁ ପାର କରି ସହି ଫିଙ୍ଗିଛି ଅଗା ମୋର କଚା ଚୁଡ଼ି
କୌଣସି ଜିନିଷକୁ हाँ हाँ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଯଦି ଆଣିବ ठीक ଅକାଳରେ ତୁମ ସଖୀ ଆଉ ତୁମର ହୋଇ ରହିବେ ନାଇଁ ନାହିଁ ସଖୀ। ना 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 ଛୁରୀ ଛୁରୀ हाँ ଏ ପିଣ୍ଡରୁ ଦିନେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ छाड़ी जीव ସଖୀରେ हाँ ମୋ ଜୀବନ କଲେ ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ ଜାଣ कौन करू सखी କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସ୍ୟାର हाँ କାବ୍ୟ ଲାଗିଆ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ठीक 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 ନିଜେ ମହାରାଧା हाँ प्रभु ମାନମୟୀ ଗୁମାନମୟୀ ଜଗତର ମାତା ରାଧା बेश ତାଙ୍କ ସଖୀକୁ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି कौन ସଖୀରେ हाँ କଲେ ଜୀବନ କଲେ प्रभु ଟିକି କରି ମୋ ଜୀବନ ଖୋଲେ ତୁମେ ମାନେ ଏତିକି କରିବ ଏତିକି କରିବ ଶ୍ୟାମ ନାମ ମୋର ଅଙ୍ଗେ ଲିହିବ ଶ୍ୟାମ ଚିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୋ ଶରୀରରେ ଲଦି ଦବ ଶ୍ୟାମଙ୍କର ଗତି ପଥରେ ମୋ ଶବକୁ ପୋତି ଦବ ରେ ପୋତି ଦବ ଆଲୋ ଯେବେ କି କୋ ରି ନ ପା ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ଏତିକି କରି ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ତମାଳେ କୋଳ କରି ନ ଥୋଇବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ ଯେଉଁଆଡ଼କୁ ଶୁଭୁଥିବ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି ମୋର ସେଇଆଡ଼କୁ ଡେରି ଦେବ ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରି ନ ପାରେ ହେଲେ ମୋର ମରିଗଲା ପରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କର ଗତି ପଥର ତାଙ୍କ ମାର୍ଗର ପଥିକ ହୋଇ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କରି ନାମରେ ବିଲୟ ହୋଇଯିବ। ସଖୀ ମାନରୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଏତିକି ମାଗୁଛି ତୁମେ ମନଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବନି? ସଖୀ ପୂରଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସଖୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆମ ଜେମା ଦେଈଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ସଖୀ
जे वर्तमान द्वारकार राजा सी आउ तुम निकट को आसवे। हाँ हाँ सखी माने बुझौचंती बेल हूँ सावधान हो जाए मति भ्रम कराओनी तुमर मति भ्रम कले तुम्हें निजे आज मिछर मार्गर पथिक हो रही जा जेमा दे तुम्हें आउ एते विकलाकुल हो ना कहले खेला लोला खंजना की खेला लोला कौन 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 संध्या मृदंग लगे स्टेज तल पड़े गाँव से बेस्ट बाइक वाद्य मास्टर से तेणु आज्ञा सखी माने कहले 7 दिन को कंठ दे जे गले सखी रे आ कहीं एमते शरीर को कष्ट देलु धार धार करी चली छो स्थिर हो जा सखी अरे स्थिर हो जा केवल डाक इति मध्य आज्ञा सखांक कथा गला सखी ललित कथा गला मानमयी गोमानमयी जगतर माता राधांकर कथा देखिले उद्धव सर्वशेष गोटे मार दुख समस्त दुख टू माँ दुख बड़े गला को माँ चाहब से बंची अवस्था छुआ कोल खाली कर चली जाऊ माँ चाहब आज माँ पाखे छुआ ना माता चषमती संसार रे माँ ठार बड़ कहीं ना कवि मायाधर मानसिंह अमीय लेखनी ये गोटे सुंदर पद बाहला ये माँ मैंने माँ ठार दुनिया बड़ किए अच्छी कले कह दुनिया रे किए माँ आहा परी महाजिए सिए वसुधा रूह मार
ଅନ୍ଧ ହଉ କଣା ହଉ କୁଜା ହଉ କେମ୍ପା ହଉ ଛୋଟା ହଉ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବ ତୁମେ ଚାହିଁବ ସେ ଛୋଟା ପୁଅଟି ତୁମ କୋଳରୁ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲି ଯାଉ କହିଲେ ପୁଅ ହେଉ ପଛେ ହେ କୋଣାକୁ ଯା ଅନ୍ଧ ମାହାର ଆଖିରେ ଉନେଇ ରଜତା ମାହାର ଆଖିରେ ଉନେଇ ରଜତା ମାହାର ଆଖିରେ ଉନେଇ ରଜତା ହେଉ ପଛେ ବୁଢ଼ା ସ୍ୱରୂପ ହେ ବାରେ ମା କହେ ମୋର ଅନ୍ଧାର ନାଉରେ ମା କହେ ମୋର ଅନ୍ଧାର ପାଚି ଯାଉ କେ ସହ ନଇ ଯା ଉଣ୍ଡା ମା କହେ ମୋର କାଲିକା ସୁରତା ମା କହେ ମୋର କାଲିକା ସୁରତା ମା କହେ ମୋର କାଲିକା ସୁରତା ବୁଢ଼ୀ ମାଟି ପୁଅ ଗଲା ପରେ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୋତକ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଲୁହ ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ମାର ଆଖିରେ ଆଉ ଲୋତକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନା। ଆଉ ଲୁହ ଝରୁନି ହଁ, ହଁ। କେବଳ ଠିକ ସର ଲବଣୀ ଟିକେ ହସ୍ତରେ ଧରି ଡାକୁଛି ହଁ, ହଁ। କାହାକୁ? ମା ମାନେ ଠିକ ଏ ମୋ ମା ଟିକେ ଶୁଣୁଲ ହଁ ମା ଶୁଣ ଶୁଣ ମା ହଁ ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଠିକ କର୍ଣ୍ଣ ମନକୁ ପବିତ୍ରତା କରିବ 100 ଜନ୍ମର ପାପ ନାଶ ଯିବ ହଁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଅଧାରୁ ଉଠିକି ଯାଆନ୍ତିନି ନାଇଁ 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 ଏ ମା କୃଷ୍ଣ ରସ ସେ ମୋର ଆଣଲ ଟିକେ ଶୁଣୁ ହଁ ଆଜି ବଡ ଏକାଦଶୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଆଜି ହଁ ମୋ ମା ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣଲ ଯିଏ ମା ଯିବ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ ଯା ନା ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛି ଯେ ତତେ ଖାଇଦେଲେ ସରିଯାଉଛି ହାଁ? ତୋ ତ ସବୁ ଗଲାଣି ଯାଉ। ବସ୍ ବସ୍ ସବୁ ସିନା ଯିବ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଥବ ଭଲ ଜିନିଷ କଣ? ମୁଁ ସିନା ଯିବି ହେରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲ ଜିନିଷଟା ରହିବ ତମ ସ୍ତ୍ରୀର କଣ ଭଲ ଜିନିଷ? ସିଏ ନଈକି ମଡେଇବ ଠିଆରେ ଉଠେଇବ ନଈକି ମରେ ଠିଆରେ ଉଠେ କଣ ପୁଡ଼ି? କଣ ପୁଡ଼ି ଉଠେ? ମୁଁ ମଲେ ସେ ବିଧବା ହବନି ବିଧବା ହେବେ ତ? ବିଧବା ଭତ୍ତା ନଈକି ଟିପ ମଡେଇବ ଠିଆରେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇବ ଅରେ ପାଗଳ ବୁଢା ହଁ? ରାତିକି ଆଜି କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଗ ନବୁ ରାତିକି ଆଜି ଯାହାହେଲେ 2000 ପାଖାପାଖି ପଡିବ 2000 ଟଙ୍କା ନବୁ ହଁ ତୁ ମରିଗଲା ପରେ 30 ଦିନ ଗତ ହେଲେ ହଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଠିଆ ହବ ହଁ ବାଁ ହାତରେ ଟିପ ମଡିବ ଡାହାଣ ହାତରେ 1000ଟି ବିଧବା ଭତ୍ତା ଉଠେଇବ ତୁ ବଞ୍ଚିଲେ ତାର ଲାଭ ନା ମରିଗଲେ ଲାଭ ଆଚ୍ଛା 30 ଦିନରେ ଥରେ ଉଠେଇବ ଆଗ ତୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ତମ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 1000 ଥୋଇ ଆସିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ମରିବିନି ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ଡେଲି ଉଠେଇବ ରେ ଏ ଡେଲି ଉଠେ ମାସେକେ ଥରେ ଥରୁଟିଏ ଉଠେଇବ ଥରୁଟିଏ ଭତ୍ତା ଉଠେଇବ କହୁନା? ହେ ହେ ନା ମୁଁ ମରିବିନି ଦେ ଡାକି ଦିଏ କଣ ଅଛି ମାନନୀୟ କଳାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଦ୍ୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିବା ଗାୟିକା ମହାଶଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଭାସଜ୍ଞ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ମହନ୍ତ ବେହେରା ରୋଡ଼ ସାହି ଗାୟିକାଙ୍କୁ 10 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି ବାୟକଙ୍କୁ 10 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ଓକିଲ ବେହେରା ମଝି ସାହି ଗାୟିକାଙ୍କୁ 10 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଗୁଣୀ ବେହେରା ରୋଡ଼ ସାହି ଗାୟିକାଙ୍କୁ 20 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ବଡ଼ବାରଣିଆ ସାହି ବାୟକଙ୍କୁ 20 କୋଟି ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ କଳା ଜୟ ହିନ୍ଦ ମୋର ତ ଛତୁ ଅଧ କିଲୋ ହେଇଗଲା ଗବିଂଶ ପତ୍ର ନଗଜାତ ହାରି କୁମାର ତାତ ଶଶିକଣ୍ଡ ମୌଳି ଲଙ୍କେଶ ଶମ୍ଭୁ ପୂଜିତ ପାଦ ପଦ୍ମ ପಯೋଦନାଦି ପରମେଶ୍ୱର ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ମହାଯୋଗୀ ମହାଦେବ ଶିବ ଉକ୍ତ ଶ୍ଲୋକରୁ ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ପାଳନକର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ମହେଶ୍ୱର ଆସିବେ ସୃଷ୍ଟିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ସୃଷ୍ଟିର ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ହେଲା ହେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦାତା ମାନଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ସର୍ବ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ ସପରିବାରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଚଲାପଥରେ କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଦେଖ ମାନନୀୟ କଳାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଦ୍ୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିବା ଗାୟିକା ମହାଶଙ୍କର
এই প্রভাস যজ্ঞরে মুগ্ধ হই দিলীপ বেহেরা ধানঘর সাই গায়িকাଙ୍କୁ 20 ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ କଳା। ହଁ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇକି नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने हाँ। बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। ନମ ନମ। ଦେଇଥିବା ଦାତାଙ୍କୁ ହଁ କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ଜଗତ ପିତା ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ବଡ଼ ଦେଉଳ ନିବାସୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରି ସର୍ବ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ ସପରିବାରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦିକ ବାର ଆହୁରି ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସରଳ ବଣି ଟିକେ ହସ୍ତରେ ଧରି ହଁ ଡାକୁଛି। ମାତା ଚଷମତୀ ଆକୁଳ ବିକଳ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଛନ୍ତି। ହଁ 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 ନୀଳମଣି ମଣି নীলমণি নীল মণি বাপ থাল ହଁ করিল বণি কি ঘেনি ନୀଳମଣିରେ ହଁ ଦୁଃଖୀ ଧନରେ ନୀଳମଣିରେ ଗୋଳା ମାଳିଆରେ ହଁ 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 ରଙ୍କ ରତନରେ ହଁ 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 ଜୀବ ଜୀବନରେ କଣ କଲୁ ରେ? ଏଇ ବାପା ହଁ ମୁଁ ସିନା ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇନି ରେ ଠିକ ହେଲେ ଧନ ହଁ ମା ସ୍ନେହରୁ କେବେ ବଞ୍ଚିତ କରିନି ରେ ବାପା ହଁ ହେଲେ ତୁ ମତେ 7 ଦିନ କଣ୍ଟ ଦେଇ କଲୁ ଯେ ଆଉ ଫେରିଲୁନୁ ଆଉ ଫେରିଲୁନୁ ଆଘନ ହଁ ଏ ମାର କାନି ପଣନ୍ତ ହଁ 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 ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ରେ ହଁ ମୁଁ ସରଳ ବଣି ଟିକେ ତତେ କୋଳରେ ବସେଇ ଖୁଆଇ ଦେବି ରେ ଠିକ ଆଘନ ହଁ ମୋ କୋଳକୁ ଚାଲିଆ ରେ ମାଣି করে বর ঠিক কোলা মানি তু ঝুলির ফিক কোলা বাড়ি গো কেতে কদুখ আরে মো নেত্র পলক কলামাণি করে মোর কলামাণি চুলির বিক
ବୃଦ୍ଧା ମାତା ମାତା ଯଶୋମତୀ ସରଳ ବଣି ଟିକେ ଧରି ଆଜ୍ଞା ପୁତ୍ର କହ୍ନେଇକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନୀଳମଣିକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ମାର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୋତକ ଝରି ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ବେଳେ ବୃଦ୍ଧନନ୍ଦ ଆଜି ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଧାବନ କରି କରି କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଯଶୋମତୀ କଣ ଭାଇଆଣୀ ହେଇଗଲଣି ତୁମେ କଣ ବାଇଆଣୀ ହୋଇଗଲଣି କି ଆରେ କାଉ ବସାରେ କୋଇଲି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ମା କୁଆ କେତେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି କରି ତାକୁ ଫୁଟାଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ଆଜ୍ଞା ଛୁଆଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେ କୋଇଲି ଛୁଆ ଦେହରେ ପର ଲାଗିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ପର ଲାଗିଯାଏ ସେ କୋଇଲି ଛୁଆ କାହା ପାଖକୁ ଯାଏ ପଳେଇବ ନା ପୁନର୍ବା ତା ମା ପାଖକୁ ପଳେଇବ ତା ମା କୋଇଲି ପାଖକୁ ଉଡିଯାଏ कंसर बंदी गृहरे कंसर अत्याचार को सह्य करी ठीक माता देवकी अष्टम गर्भरे 10 मास 10 दिन गर्भरे धारण करि सारिबा परे भाद्रव कृष्ण अष्टमी तिथि रे निशागर्चन रात्रि रे ताकू जन्म देइथिले ठीक हेले तुमे सिना जसमती तांको पालन कल हेले वर्तमान सेता जन्मदात्री मा निकट को जाई छी से द्वारकार राजा व्यस्त हला बनी सिया कोन सरल बनी खाइबा पई तुम पाखक आसीबो नहीं दे नहीं जसमती तुमे वायानी हो ना 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 आज्ञा एवरी एक्शन इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन जणे जण को चिंता करूछि माने आउ जणे अन्य जणे ताकू निश्चित चिंता करूछि चिंता करिवो तुमे जण को भाबुछ माने अंतर देई मन देई काया मन वाक्य रे एके करी तुमे अंतर रे जहा को चिंता करूछ से जे उठारे थांत आज्ञा निश्चित तुम कथा भाबुथिबे तेनु पुत्र कन्हई को आकुल बिकुल चित्कार करी सखा सखी राधा माता जसमती पिता नंद खोजुछंती एतिके बेले पत्र धरी खब प्रवेश करिछंती वृद्धा माता जसमती निकट रे ओहो बहुत बाटा बुली बुली आसिलेनी एरे कहा कोन देखा जाउ नांती कृष्ण मो सखा भल मो हतरे गोटे चिट्ठी पठेले जे का को देबी बोली बाट पाउनी माँ ये घरे किए अच्छ कि मु अछि रे पुओ हेले मते किछि सुना जाउनी कि किछि देखा भी जाउनी रे माँ तम कबाटा को पटे कबाट मोर खोला अछि मो पुओ गला दिनठू मु आउ कबाट देइनी रे किलिनी ए हे एई पटे सब बेले कबाटा खोला ए कबाटा को सदाळे खोला सब बेले खोला जा हाउ जी जेते बेले आसीबो दर्शन करिके जिबो हां हां आपण किए से तम परिचय टिके मते देले मु होची अंडीरी पो उधव थब हां अंडीरी पो उधव कोउठ आसी छु न मते कृष्ण पठेचंती उधव रे जा मो मां को टिके देखिले चिट्ठी टिके देकी पड़ी आसी मो धन कन्ही मो कला माणिक मो नीलमणि मो नटनागर श्याम घन मो मयूर चुलिया घन कालिया कदम्ब मुलिया कन्ही तमरी पुआ तेमे तांक मां रहिथा मु मुंडिया मार दे मु वृद्धा माता जसमती परा आयुष्मान भव पुत्र उठ धन तू अच्छी चाह मागे मु तते छिया दे देबी रे नाइ मोर धन संपत्ति आय अलंकार मोर कोन हबो मोर सोना रूपा किछि दरकार नाही जोठी मो पुओ नाही सेठी मोर किछि नाही रे मां कोला धन मो हस्तरे गोटे चिट्ठी देइछंती उद्धव रे मां को देखिले चिट्ठी दे दे के पड़ी आसु हां नियो मते कोन देखा जाउची आखि की से देखा गोला दिनठू आखिरु लुह बोही बोही म आखि के किछि देखा जाउनी धन मां तेमे त खाली दरांडी होथबो हां धन ए हे अंध अवस्था रे मनुष्य चाह करे म से करछि रे मां हां तेमे कुआडे जाई पार न थो ताऊ आई धन एठी तू रह चिठीटा पढ़ी दे राइट पढ़ चिट्ठीटा कम लंबा ना कोन जे चिट्ठी ठीक थई दिख जाइछ नाइ चिट्ठी मो हाथ रे ना माननीय माँ मोर भूमिष्ठ प्रणाम ग्रहण करिवे कि अक्षर लिखिबार कारण यही कि जे माँ
ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ଯଜ୍ଞର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉଅଛି। ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା କିଛି ଆଣିବେ ନାହିଁ, ଖାଲି ହାତରେ ଆସିବେ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଯୋଡ଼େ ଆଣିବେ। ମୋ ପୁଅ ହଁ ଦ୍ୱାରକାର ରାଜା, ହଁ କାହାକୁ ସେ କିଛି ମାଗେନି, କେବଳ ଦେଇ ଜାଣେ। ନା ଦ୍ୱାରକାରେ କଣ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀର ଅଭାବ ଅଛି? ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ସିଏ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଲେଖିଲା? ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ତ ତୁ କାହିଁ ଦେବେ, ଲେଖିଲୁ? କଦଳୀଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ କି ନଡ଼ିଆଟା ଛଡ଼େଇ ଦେବେ ଆଉ। ହଁ, ନଡ଼ିଆଟା ଛଡେଇ ଦେବୁ, କଦଳୀ ଗୁଡାକ ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଫୋପାଡ଼ି ପଡିବ। ମା ନିଅ। ଧମକଉଛ ତେମ୍ପରା ମା, ଧମକଉଛ କଣ? ମା କଣ କେବେ କାହାକୁ ଧମକାଏ? ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧପୁତ କରିଦିଏ, ଯିଏ ଅଶୁଦ୍ଧ ବାଟରେ ଯାଉଥାଏ ତାକୁ ଟିକେ ଠିକ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦିଏ। କାହିଁ ମୋର କଣ ବାଟ ଏପଟ ସେପଟ କି? ତାହେଲେ ଲେଖିଲୁ କାହିଁକି ଏ କଥା? ଯାହା ମୋ ପୁଅ ଲେଖିଛେ ସେଇଟା ସରିଗଲା, ଆଉ ତା ପଛରେ କିଛି ଲେଖା ହବନି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ହଉଛି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ, ତାଠୁ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ। ହେଲା ପୁଅ, ହଁ ନିଅ। ତୁ ଆଜି କଣ ନବୁ ନେଇଯା ରେ। ହଁ ଏ ଗୋପପୁରରେ ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ପାରିବୁ ତାହା ନେଇଯା। ନା ନବୁନୁ କିଛି? ମା, ତମର ଯୋଉ ହଲୁଛି କାନରେ ସେଇଆକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ମାନେ କଣ କାନରେ ହଲୁଛି ଏଇ କୁଣ୍ଡଳ? ହଁ ନବୁ ଆକୁ? ହଁ। ନେଇ କଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁ? ସେ ବାଡ଼ିଆ ହେଇଛି ନା ଗୋଟାଳିଆ? କଣ ବାଡି ଅଛି କୋଠାଳି? ସେ ଯୋଉ ସୁନା ଜିନିଷ। ମା ପୁଅ ଆଜ୍ଞା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଏମିତି? କାହିଁକି ମା? କାନରେ ଯୋଉ ସୁନା ଜିନିଷଟା ଲାଗିଛି ସେଟା ବାଡିଆ ହେଇଛି ନା ଗୋଟାଳେ ତଣ୍ଟି ଚିପିଦେବି ଯେ 4-5 ପାଗଳ ଗୁଡା। ମା ପୁଅ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଣି ଯେତେବେଳେ ସୁନା ରେଟ୍ କମିଯିବ ସେତେବେଳେ ମା କହିବ ବୋଉ ସୁନା ରେଟ୍ କମିଯାଇଛି ନା, ପୁଅ ଚାହାରି ଆଣିବା ହାରି। ଆଉ ନାଇଁ ଆମ ସେଠି ପାଖ ଅଛି। ହଁ ସେଟା କଣ ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି। ଥାଉ ଥାଉ, ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋର ଲକ୍ଷଣ। କଲ୍ୟାଣ ମସ୍ତି ବସିଛ, କଲ୍ୟାଣ ମସ୍ତି। ମୋର ଭକ୍ତି। ଘଣ୍ଟେ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆସିକି ପଛକୁ ଲେଉଟିକି ମୁଣ୍ଡ। ହଁ। ଆଜ୍ଞା କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମମତାମୟୀ ମହିୟସୀ ପୁରାଣ ଦର୍ଶିନୀ ସୀମନ୍ତିନୀ ମା ମାନେ ମୋର ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଇତ୍ୟାବସରରେ ଏ କଥା ମାତା ଯଶୋମତୀ ଯାଇ ପିତା ନନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ବୟାନ କଲେ। ନନ୍ଦ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି ଦେଲେ। ପ୍ରଭାତରେ ସେମାନେ ଯିବେ କୁଆଡେ? ନା ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥକୁ। ରାତ୍ରି ସାରା ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ଗାଇ ଗାଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସେ ଯୋଗାଡିଲେ, ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ଆଉ। କଲେ ଉଦୁଖଳେଶ ହୁତତଣ୍ଡୁଳାଶ୍ଚ ସଂଘଟୟନ୍ତୁ ମୁସଳେ ପ୍ରମୁଗ୍ଧାଃ। ଗାୟନ୍ତି ଗୋପ୍ୟ ଜନିତାହାନୁରାଗା ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମ ଧର୍ମାଧବେ। गृहे गोप मधु समूहं प्रतिक्षणेऽपि करसारिकाणं जडकिरावाच यन्तु प्रमुग्धा गोविन्द दाम धर्माधवेति। गोविन्द କଣ ବାହାରିଲା? ଅରେ ରାତି ଯାକ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ଟିକିଏ ବହଳିଆ ହଉନି ରେ। କଣ କଣ ଘାଟୁଛୁ? ତୁ କଣ ବୋଲି ଭାବିଲୁ? ଆରେ ତୁ ଖାଉଛୁ କଣ କରି ପୁରା ଯଜ୍ଞକୁ ଯିବା? ଆରେ ଆରେ ଜିଭ ଲଗେଇ ଦଉଛି ରେ। ଆଁ କରିକି ଭଲ ଦେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଚୁଟି ଗୁଡା ବଢି ଯାଉଛି ଦହି ଖାଇକି ଆଉ। ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ଗାଇ ଗାଇ ପ୍ରବାସ ତୀର୍ଥକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହଁ ରେଡି ହେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାତରେ ବାହାରିଲେ। ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ହେଲା ଶୁଭ ପ୍ରଭାତ। ଶୁଭ ପ୍ରଭାତ। ହଁ ପ୍ରଭାତ ହେଲେ ତ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଯିବେ ନା, ନ ନେଇପାରିବନି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭାତ କେମିତି ହବ ଦେଖିବା। ଆସିବ କିଏ? ଚିମ୍ପାଲାରେ ନାହିଁ ବାଙ୍କା, ସେ ବାଲାଟା ଫାଙ୍କା, ପଦକୁ 60 ଟଙ୍କା, ବାଙ୍କା ବେଶ 3 ବାଟି 18 ମାନେ ଶେଷ। ଗୋଳ ବାଇନ ବାସି ବାଙ୍କ ନୀତି ଦାସଙ୍କର ଅମୀୟ ଲିଖନରୁ ତମରି ଗାଁ ନିଶ୍ଚିତ ଗଞ୍ଜେ ଯା ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା। ତମ ଗାଁକୁ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତରେ ଯାହା ହଉ।
ବାଙ୍କା ଦାସଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ତମେ? ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଗପ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତାନି? ହଁ ଗପ କହିବେ ନା ଆଉ। କିଏ କହିବେ? ମୁଁ କହିବି। ହଁ ଆପଣ କହିବେ ନା ଆଉ। ଆଉ 125 ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯୋଉ ଚୁଟି ରଖିଛୁ ତଳପଟକୁ ତତେ ମାୟା କହିଲେ ଖରାପ ହେବୁନି? ଏଇ! ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି କେବେ କହନି। ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ବସନ୍ତ। ବସନ୍ତ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ଆରେ ମାୟାକୁ ମାୟା କହିବନି ଆଉ କଣ ତାକୁ କଣ କହିବ? ତୋ ଡାଲି ହାଣ୍ଡି ଫଟାଇ ଦେବି। ଫଟେଇ ଦେଲି ତ ବୋହିଗଲେ ଚାଟି ଦେବୁ ଆଉ କଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଧନ ସବୁବେଳେ ପାଦକୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ 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 ବସ୍ ଶୁଣ। ହଁ ବାଙ୍କା ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ବାଙ୍କନିଧି ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଗୋଳବାଇର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଗାୟକ ଥିଲେ। ବାଙ୍କନିଧି ଦାସ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ରୋଷେଇଆ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ପାଲା ଗାୟନ କରନ୍ତି। ଇଏ ରୋଷେଇ ସାରି ଦୀନା ଭାଇନାଙ୍କର ପାଲାକୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତି। ମୋ ମା ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣ, ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ବାଙ୍କନିଧି ଦାସଙ୍କର ପଦେ ଅଧେ ଯଦି ପାଲା ଭିତରେ ଗାୟନ ନ କରାଯାଏ ପାଲାଟା କୁଆଡ଼େ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ପରି ଲାଗେ। ତେଣୁ ଦିନକର ଘଟଣା, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ପାଲା ଗାୟନ କରିବା ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚୌପଦୀ ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଚରେ ଗାୟନ କରୁଥିଲେ। ସେଦିନ ବାଙ୍କନିଧି ଦାସ ରୋଷେଇ ସାରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ମଞ୍ଚ ପାଖରେ ରହି ସବୁଯାକ ଚୌପଦୀକୁ ଶୁଣିଲେ। ଭାରି ମିଠା ଲାଗିଲା, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହେଲା। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ପାଲା, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ବସା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ବଦଳି ସାରି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ାଗଲା, ବଢ଼ା ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା ବାଙ୍କନିଧି ଦାସ ବାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୀନା ଭାଇନା ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରରେ ବଢ଼ା ଯାଇଛି ଅନ୍ନ, ଠୋଲାରେ ବଢ଼ା ଯାଇଛି ଡାଲମା। ପତ୍ର ଠୋଲାରେ ବଢ଼ା ଯାଇଛି ଡାଲମା। ବସିକରି ପାଖରେ ବାଙ୍କନିଧି ଦାସ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୀନା ଭାଇନା ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ତୁମେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚୌପଦୀ ଗାନ କରୁଥିଲ, ଇଏ ଗୋଟେ ଚୌପଦୀ ମତେ ଦିଅନ୍ତନି? ମତେ ଟିକେ ଲେଖି କରିଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଘରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱଜାତି ପର ହିଂସ୍ରିକ, ଏକଥା ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱଜାତି ପର ହିଂସ୍ରିକ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ କଣ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜ୍ଞା, ପତ୍ର ଠୋଲାର ଡାଲମାକୁ ଧରି ଆଜ୍ଞା ବାଙ୍କନିଧି ଦାସଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଗରମ ଗରମ ଡାଲମା ଆଜ୍ଞା ପୋଡ଼ି ଚଳିଗଲା ମୁହଁଟା ଆଜ୍ଞା ବାଙ୍କନିଧି ଦାସଙ୍କର। ଆକୁଳ ବିକୁଳ ଚିତ୍କାର କଲେ ଆଜ୍ଞା। ପଳେଇ ଆସିଲେ ମନ ଦୁଃଖରେ। ସେଦିନ ସେ ଗୋଳ ବାଇକି ଫେରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦୁଃଖ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି, ହେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ, ତୁମ ବିଚାରଧାରା କଣ ଏଇଆ? କାହାକୁ ଟିକେ କଣ ବିଦ୍ୟା ମାଗିଲେ ଏଇ କଥା ସହିବାକୁ ପଡେ। ଜ୍ଞାନ୍ତ୍ରୀ ବି ବଣ୍ଟତେ ନବ୍ୟ ଚୌରେଣାପି ନନ୍ୟତେ ଦାନେନ ନ କ୍ଷମଚତି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ମହାଧନମ୍। ଜ୍ଞାନ୍ତି କୁଟୁମ୍ବ ଚାହିଁଲେ କାହାଠୁ ବିଦ୍ୟାଧନକୁ ବାଣ୍ଟି ନେଇ ପାରିବେ କି? ଚୋର ଚାହିଁଲେ ଚୋରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦାନେନ ନ କ୍ଷମଚତି, ଦାନ କଲେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷୟ ଘଟିବ ନାହିଁ, ବରଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ମହାଧନମ୍, ରତ୍ନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟା ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ। ହେଲେ ଦୀନା ଭାଇନାକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଚୌପଦୀ ଗୀତଟିଏ ମାଗିଲି ଯେ, ହେଲେ ସିଏ ମତେ ଚୌପଦୀ ଦବା ବଦଳରେ ଚୌପଦୀରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବା ଡାଲମାକୁ ମୋ ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ହଉ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ତ ଇଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଘଟିବାର ଥିବ ସେ କଥାକୁ କିଏ କେବେ କଣ ଆନ କରିପାରିବ? ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଦିନ ଗୋଳବାଇରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟା ଯାଇଛି ଯେ ଯିଏ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ପଣା ନେଇକରି ଯିବ ନିର୍ଜନ କାନନକୁ ସିଏ ପାଇବ 200 ଟଙ୍କା ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ବାଙ୍କନିଧି ଦାସ ଭାବୁଛନ୍ତି, କହିଲି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଧନ ଆଜ୍ଞା ବାଦକୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତି ଲୋଭୀ ଅଟନ୍ତି, ଯାହା କଥାରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ମାନେ ଜଟା ପଛେ ଛିଡ଼ିଯିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛାଡ଼ିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଜଟାରେ ବି ବ୍ୟାଗ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋଭୀ? ହଁ। ହେ ଭଗବାନ, 36 ବାଟକରେ ଗୁରୁ ଝିଅ, ଗୁରୁ ନୁହରେ ଗୁରୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଭୂସ୍ର ଭୂମିର ଦେବତା। ବସୁନ ଆଉ ଆଗକୁ ଯା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ବାଙ୍କନିଧି ଦାସ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥରାତ୍ରି ଆସିଲା, 200 ଟଙ୍କା ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଲୋଭରେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆଜି କଣ କଲେ ନା ପଣା କାଟି କାଟି ନେଇ ନିର୍ଜନ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ, ବୟସ ବହୁତ ହେଇନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱଳ୍ପ ବୟସ, ତେଣୁ ଚାଲିଲେ। ଭୟ ଲାଗୁଛି, ନିର୍ଜନ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି। ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରୁ ପଛପଟରୁ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମା ଡାକୁଛି, ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଙ୍କନିଧି ଦାସ ବୁଲି ପଡି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧା ମା।
ମୋର ସବୁ ଖସି ଏ ମା ଏ ବାକିଆ ଆଲୋ ତୁ ମତେ କାହିଁ ଡରଉଛୁ ଏଇ। ଏ ନିର୍ଜନ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ହଁ। ଆଲୋ ମା ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ଟିକେ କହୁନୁ ଏ ତୁ ସବୁ ନଉଛୁ ଟିକେ ଦିଏ ମୁଁ ପିଇ ଦେଇ ମୋ ଶୋଷ କରୁଛି ଟିକେ ଦେଲୁ ହେଇଟି ମା ହଁ ମୁଁ ଆକୁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିନି ହଁ ମୁଁ ଆଣିଛି ହଁ ଆମ ଗାଁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ ଏ ପଣା ହଁ। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସମର୍ପିତ ପଣା ହଁ। ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯିବ ଆରେ ଏ ମା ମୁଁ ତତେ କେମିତି ଦେବି ଏ ଯଦି ବାକିଆ, ତତେ ଦେଇଦେବି ଆରେ ଟଙ୍କା ପାଇବି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ବି ପାଇବିନି ଆରେ ତୁ ଅଧା ଦେଇକି ଦବୁ ମତେ ଅଧା ଦେଇଦଉନୁ ପିଇଦେବି ବୁଢୀ ମାର କଥାରେ ଦିଅ ବାକନୀତି ଦାସ ତରଳି ଗଳି ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମାଟି ଦିଏ, ଦିଏ। ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଶୋଷରେ ତା ତଣ୍ଟି ପାଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ହଁ। ଇଏ ପଣା ମତେ ଗୋଟେ ମା ପାଇଁ ନଉଛି ନା ଆଗ ଜୀବନ୍ତ ମାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦିଏ ହଁ। କହିଲେ ମା ହଁ। ତୁ ସବୁ ପଣା ପିଇବୁନୁ ଅଧା ପିଇବୁ ନାଇଁ ଅଧା ପିଇବି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଏ, ଦିଏ। ବାକନୀତି ଦାସ ମାକୁ ପଣା ଟିକାଟା ଦେଇଦେଇ ହଁ ବୁଲିକି ଟିକେ ଠିଆ ହେଲେ ଏ ବୁଢୀ ମାଟି କଣ କଲା ଜାଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଯାକ ସବୁ ଯାକ ପଣା ପିଇଦେଲା ହଁ ତାକୁ ତ ଶୋଷ କରୁଥିଲା ଢକ ଢକ କି ସବୁ ଯାକ ପଣା ପିଇ ନେଲା ଠିକ ପୁଣି ବୁଲିକି ବାଙ୍କନୀତି ଦାସ ଚାହିଁଲେ ଓହୋ, କହିଲେ ମା ତୁ ଶାନ୍ତି ଏଇଆ ହେଇଗଲା କଲୁ ମଣିଷ। ମା କଣ ପୁଅକୁ ଏଇଆ କରେ ହଁ ତୁ ତ ସବୁ ଯାକ ପଣା ପିଇଦେଲୁ ମତେ ପଇସା କିଏ ଦବ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କିଏ ମତେ ଦବ ହଁ ମୁଁ ଯଦି ଖାଲିଆ ଟିକାଟା ନେଇକି ଗାଁକୁ ଫେରିବି ଇଏ ଗୋଳବାଇରେ ମତେ ସମସ୍ତେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ବାଡେଇବେ ବାଙ୍କିଆ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖେ ବାଙ୍କିଆ ମା ନିଜ ରୂପକୁ ଆସିଗଲି ହଁ। କହିଲେ ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ପଣା ଟିକା ନଉଥିଲୁ ସେଇ ଧନ ମା। ମୁଁ ସେଇ ମା ସେଇ ମା। ଯାହା ମାଗିବା କଥା ମୋଠୁ ମାଗିକି ନେଇ ନିଏ। ପଡିଗଲେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ପଡିଗଲେ ଆଉ ବାଳକ ବାଙ୍କନୀତି ଦାସ ପଡିଯାଇ କହିଲେ ମା ମୁଁ ଏମିତି ଅପମାନିତ ହେଇଛି ଯାହା ମରିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ଶରୀର ମାଟିରେ ମିଶିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅପମାନକୁ ମନସ୍ସ ପଟରୁ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବାଙ୍କନୀତି ଦାସ କବିତ୍ୱ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାର ତ କରିନେଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗାୟକଟିଏ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଲା ଦିନେ ରଣପୁର ରାଜବାଟୀରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ବାଙ୍କନୀତି ଦାସ ବାଦପାଲା ହେଇସାରିଲା ପାଲା ସରିଗଲା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇ ଫେରିଗଲେ ଗୋଳବାଇକି କିନ୍ତୁ ବାଙ୍କନୀତି ଦାସ ପାରିଶ୍ରମିକ ରାଜାଙ୍କଠୁ ନେଲେନି କହିଲେ ହେ ମୁନିବ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ଟଙ୍କା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ ଇଚ୍ଛାଟା କ'ଣ ପରିପ୍ରକାଶ କର ବାଙ୍କନୀତି ଦାସ କହିଲେ ହେ ମହାରାଜା ଆପଣ ଯଦି ମତେ କିଛି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମାହୁନ୍ତ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତୀକୁ ଟିକେ ପଠାନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ହାତୀ ଉପରେ ବସି ଗୋଳବାଇଟା ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିବି ମୋ ଗାଁ ଗୋଳବାଇକି ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିବି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଆନନ୍ଦିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ବାଙ୍କନୀତି ଦାସ ନେବେନି କେବଳ ହାତୀ ଉପରେ ବସି ତାଙ୍କ ଗାଁଟା ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବେ ମାହୁନ୍ତ ହାତରେ ହାତୀକୁ ବାଙ୍କନୀତି ଦାସଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପଠେଇଦେଲେ ରାଜା ତେଣୁ ମାହୁନ୍ତ ଆଜି ହାତୀ ଉପରେ ବସେଇଦେଲେ କାହାକୁ ହାତୀ ପିଠିରେ ବାଙ୍କନୀତି ଦାସ ଝୁଲି ଝୁଲି ହାତୀ ପିଠିରେ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଗ୍ରାମ ଗୋଳବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ହୋଇଛି ଟିକେ ହାତୀ ଉପରେ ରହି ହାତୀ ପିଠିରେ ରହି ଆଜ୍ଞା ଉଣ୍ଡି କରି ଡାକିଲେ ଦୀନା ଭାଇନା ଆଜ୍ଞା କବାଟ ଖୋଲି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ଚାହିଁଲେ ଏ ତ ବାଙ୍କର ପାଟି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଦେଖିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ହାତୀ ଉପରେ ବାଙ୍କନୀତି ଦାସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥା ସେଇ ଚୌପଦୀ ପତ୍ର ଠୋଲାର ଗରମ ଡାଲମା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ଦୀନା ଭାଇନା ତମେ କୋଉଠି ମୁଁ କୋଉଠି ଫାଙ୍କରେ ଟିକେ ଚାହିଁ ଦେଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ଏତେ ଅପମାନ ହେଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦୌଡ଼ିରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ପାଲାରେ ନାହିଁ ବାଙ୍କା ପାଲାଟା ସାରା ଫାଙ୍କା ପଦକୁ 60 ଟଙ୍କା ବାଙ୍କା ବେଶ 3 ବାଟି 18 ମାଣି ଜମି ଶେଷ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ନିବାସ କରି ମଧ୍ୟ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଗୋଳବାଇ ନିବାସୀ ବାଙ୍କନୀତି ଦାସ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଧନ ବାଦ କରି ହାତୀ ଉପରେ ଚଢି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ବିକି ଦଉଥିଲେ ଏବେ ଗାଇକା ମାନେ ଗାଡି ଘୋଡା କିଣିଲେଣି ବିଲ କିଣିଲେଣି ଆଉ ଟ୍ରକ କିଣୁଛନ୍ତି ବୋଲେରୋ କିଣୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିକା କିଣୁଛନ୍ତି କାଇଁ ଆମେ ତ କିଛି କିଣୁ ସବୁ ପାଳିଆଙ୍କ ପଇସା ନେଇକି କଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାରିପଟେ ଇନକମ୍ ଯେତିକି ବର୍ଷ ପାଲା ହେଲାଣି ପୁଅ ମୁଁ 1 ଟଙ୍କା କାହାର ନେଇନି ପାଳିଆ ମାନଙ୍କର 1 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖାଇନି କି ନେଇନି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି କିଏ କହୁଛି ଟିକେ କହିଲୁ ଏମାନେ ମୋ ପାଖରେ 17 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି 17 ବର୍ଷ ଫୋନ ପେ ହେଲା ସେଟା ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଳିଆଙ୍କୁ ହଁ ଆସିଲା ଫୋନ ପେ ଜଣାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ
ଦିହ ଯାକ ମରା ହେଇଛି ସେଥିରୁ ଭାଗ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ଥରେ ଲୋଭ ସେଇଆ କହୁନୁ ମୁଁ ଏଇ ଥରେ ଲୋଭ ଅଛି ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ପଇସାରୁ କିଛି ପଇସା ନେବି ଏଇଟା ମତେ ଯଜମାନ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ମତେ ଯଜମାନ ଦଉନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ମତେ ଅଡିଏନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯଜମାନ ଯେତିକି ପଇସା ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇ ପଇସାରୁ ମୁଁ 1 ଟଙ୍କା ଖାଇନି ଥାଉ ଥାଉ ଚିକଣ କରନି ମତେ ଜଣେ ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ କୁହ ତୁମେ ମତେ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ ନା ନା ମୁଁ ବିଦାୟ ଦେବିନି କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭାତ ହେଇନି ପ୍ରଭାତ ହେଲାଣି ନା ନା ପ୍ରଭାତ ହେଇନି ଆରେ ପ୍ରଭାତ ହେଲାଣି ମତେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଦିଅ ଗୋପପୁରର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବାସ ତୀର୍ଥକୁ ଆମକୁ ଛାଡି ଦିଅ ନା ନା ପ୍ରଭାତ ହେଇନି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଏ ରହବ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଥାରେ ଏଥିରୁ କିଏ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଏ ହି ଇଜ ମାଇ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ହର ୱାଇଫ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ नो ଇଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଏଟା ପସନ୍ଦ ଯୋଉ କଥା ନୁହଁ ଆରେ ତୋ ମନରେ କଣ ଅଛି କହୁନୁ ହେଲେ ପାଲା କଣ ଧାରା ଏଇଆ କଣ ଧାରା ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ଆରେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ କେତେ ଉପରକୁ ଗଲାଣି ତମ ଭିତରୁ ହେଲେ ତମେ ତ କେହି ସେ ରୋଲ କରିପାରିବନି ନା 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 ଆମ ଭିତରୁ ହେଲେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଶା କରିଥା ଗଛକୁ ନା ଫଳ ଫଳିବ ପାଗଳ ବୁଢା ଏଇଟା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ରେ ପୁଅ ବଢିଆ ଖାଇଲୁ ଏଇଟା ବଢିଆ ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ଘୋରିଲେନି କି କିଛି ଏଇଟା ଜାଣିଲା ତମ ଘରେ ନଥିବ ଆମ ଘରେ ନଥିବ ହଁ ସେଟା କଣ ବା ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଘୋରଣା ଯେତେବେଳେ ମାଣ୍ଡିଆ ଘୋରା ହଉଥିଲା ଅଲଗା ଜୀବନ ହେଲେ ଆରେ ପା ଚୁନା ବାହାରୁଛି ଆଉ ମୋର ଚୁନା ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟା ବାହାରୁଛି ଖୋଲା ଜୀବ ଧନ ହେ ଏ ପ୍ରାଣ ଧନ ହେ କର ଧରୁଛି କର ବେଲେ ଜୀବ ଧନ ହେ ଏ ପ୍ରାଣ ଧନ ହେ କର ଧରୁଛି କର ବେଲେ ବାହ ବା ମାନିବାକୁ ପଡିବ କଣ ଆମ ବୁଢୀ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ନା ତୁ ବୁଢୀ ବୁଢୀ ଦିଥର କହିଲୁ ଆରେ ଭାଇ ଆମ୍ବ ବଳ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆମ ବୁଢୀ କି ସେତେବେଳେ ଷୋହଳ ଆଉ କଣ 48 ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ନା ଆଉ କିନ୍ତୁ ତୋତେ ଦେଖିବ ସେ ଏତେ ବାଟ ଯାଇନି ତୁ ତ ସେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି ରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋ ଚୁଟି ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଦେଲେ ତୁ ସେମିତି ମତେ କହୁଛ ସେ ହଁ କହିଲେ ହେ ଜୀବ ଧନ ହଁ ହେ ପ୍ରାଣ ଧନ ଠିକ ମୁଁ ତୁମ କର ଧରୁଛି ସ୍ୱାମୀ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛି ତୁମେ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ ନା ନା ମୁଁ ବିଦାୟ ଦେବିନି କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ ମତେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ପ୍ରଭାତ ହେଇନି ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ ହଉ କିରେ? ତାହେଲେ ଶୁଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଳବାଇ ନିବାସୀ ବାଙ୍କନିଧି ଦାସ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ତାଙ୍କ ଅମୀୟ ଲିଖନୀରେ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନାରୀମାନେ କେମିତି ପଣ୍ଡିତା ଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ବାଢିଦେଲେ ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ହଁ। କହିଲେ କାକର ହେଲା ବାତ କାକର ସୁତା ହୃତ 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 ସବଲେ ଜୀବନ ଧନ ହେ ପ୍ରାଣ ଧନ ହେ ପ୍ରାଣ ଧରୁତେ କରା ବେଲେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ କହିଲେ କାକର ହେଲା ବାତ ହଁ କାକର ସୁତା ହୃତ ତ କାକର କର ଅସ୍ତ ଗଲେ ଗଲେଣି ସ୍ୱାମୀ ଓ କାକର କଣ ଆରେ ସେ ପୁରା ଆମ ଦିଦି ଆରେ ତୁ ବୋଉ କରୁଛୁ ପୁଅ କଣ କରୁଛ ସେ ବାପାଟା ସେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ତୁ ଓ କରୁନୁ କଣ କରୁଛି ତମେ କାଇଁ ପୁଅ କଲ ଆରେ ମୁଁ କହିଲି କି ପଡିଆ କାହିଁ ପଡିଆ ମୁଁ ଓ କରିଦେଇଥିଲି ହେ! ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ହଁ କାକର ହେଲା ବାତ ହଁ କାକର ଅର୍ଥାତ ଶୀତଳ ଶୀତଳ ବାତ ଅର୍ଥାତ ପବନ ପବନ ହେ ସ୍ୱାମୀ ଶୀତଳ ପବନ ହଁ। ଖରା ପୃଷ୍ଠରେ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ବହିବାରେ ଲାଗିଲାଣି ବହିଲାଣି ଆଉ। କହିଲେ କାକର ସୁତା ହୃତ କାକର ଥାତ କାଉ କାଉ। କାଉର ସୁତ କୋଇଲି କାଉ କୋଇଲି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ରାବ ଦେଲେଣି। ରାବ ଦେଲେଣି ହଁ। କହିଲେ କାକର କରସ୍ତ ଗଲେଣି କାକର ଅର୍ଥାତ ଶୀତଳ କର ଅର୍ଥାତ କିରଣ ଶୀତଳ କିରଣଧାରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବେ ଅସ୍ତ ଗଲେଣି ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଏସବୁ ପ୍ରଭାତର ଲକ୍ଷଣ ହଁ। ତେଣୁ ଶୁଭ ପ୍ରଭାତର ଶୁଭାଗମନ ହେଲାଣି ତୁମେ ମତେ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ ଦିଅ ନା 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 ମୁଁ ବିଦାୟ ଦେବିନି ଆଉ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦିଅ କହିଲେ କମଳରେ କମଳ ଫୁଟିଲେଣି କମଳ କମଳରେ କମଳ ଫୁଟିଲେଣି କମଳ
कमल फुटिलेणी कमल अच्छा कमल जल कमल पुष्करिणी कमल पद्म फूल ମୁଁ କହିଲି ଶୀତ ଦିନକୁ କମଳ ଘୋଡ଼ିଏ ବୋଲି କମଳ ଘୋଡ଼ିଆ କମଳ କଥା ନୁହଁ ସିଏ ନୁହଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହାଁ ଆରେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବିକଶିତ ହେଲେ ତୋର କେମିତି ଭାବ ଆଉଛି ମୋର କାଇଁ ଆସୁନି ଦିଦିଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଆମ ଘର ଆଉ କଣ ପାସ୍ କରିକି ଆସିଛି ଆରେ ଠିକ ତ ଆମର ଟିକେ ଦୂର ବୋଲି ମୁଁ ପାଉନି ଆଉ କହିଲେ କମଳ ନେତ୍ରୀ ସ୍ନାନେ ଗଲେଣି କହିଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ ପଦ୍ମ ନେତ୍ରୀ ନାୟିକା ମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ଚାଲିଗଲେଣି ହେ ପ୍ରଥମ ପଦ କାକର କାକର କାକରରେ ଗଲା ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ କମଳ କମଳ କମଳରେ କମଳରେ ଗଲା ଗଲା। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଛେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କଲେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ ନା ନା ଛାଡ଼ିବିନି ଆଉ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ଆରେ ଡେରି ହଉଛି ନା ଛାଡ଼ିବିନି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ଚାଲିଯିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ଜଣେ ନୂଆ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ଯିବି ଇଏ ସମସ୍ତ ନାୟିକା ମାନେ ମତେ ଅପମାନିତ କରିବେ ମତେ ଲଜ୍ଜିତ କରିବେ ମୋ ଲଜ୍ଜା କଣ ତୁମ ଲଜ୍ଜା ନୁହଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଲଜ୍ଜା କଣ ସ୍ୱାମୀର ଲଜ୍ଜା ନୁହଁ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନା ଛାଡ଼ି ହବନି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ନୂଆ କି ବିବାହ ହେଇଛି ସାତ ମଙ୍ଗଳା ଯାଇନି ଛାଡ଼ିଦବ ଯାଇନି ବୋଲି ତୁ ଜାଣିଛୁ ପିଇସା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗଦା ବଳଉଛି ଆଚ୍ଛା ପିଇସା ସଦାବେଳେ କାହିଁ ଡାକୁଛି ଆଉ କଣ ଡାକିବି କେତେବେଳେ ଭାଇ କେତେବେଳେ ବାପା କେତେବେଳେ ଯାଉ ତମେ ବାପା ଡାକିବି ତମକୁ ପିଇସା ପରା ତମେ ଆଜ୍ଞା ପିଇସା କଣ ବାପା ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗର ପଥିକ ହେଇଗଲେ ହଁ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଆଜ୍ଞା ବାଛି ନିଏ ହଁ ଠିକ ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଏ ହଁ ଭୁଲିଗଲେ ଗୋଳବାଇ ନିବାସୀ ବାଙ୍କ ନିଧି ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ପଦୁଟିଏ ଲେଖିଲେ ହଁ ହଁ କହିଲେ ବାଙ୍କା ଭୋଲେ ଶଙ୍କର ହୁଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର 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 हे स्वामी हे सेवके निशंकरे ଭଲ ବଜଉଛି ମୋ ବିବାହ ତୋର ବାହାଘର ହେଇନି ଆଉ କେତେ ବେଳ ହବ ଲାଗିଛି ଲାଗିଛି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବିବାହ ଶେଷ ହୋଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବିବାହର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କିଏ ପାରିବ ଅସଂସ୍କୃତ ପାଳିଆ ପିଇସା ପୁତୁରା ରେଲସେଲ କରିକି ଆଇଛି ହଁ ଭଲ କରୁଛ କହିଲେ ବାଙ୍କା ବୋଲେ ଶଙ୍କର ହୁଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ସେବକୀ ନିଶଙ୍କରେ ଦେଲେ ବଳବାଇ ନିବାସୀ ବାଙ୍କ ନିଧି ଦାସଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲେଖନୀ ଆଜି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଯେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ଗୃହ ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତ ସେବକ ମାନେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଶଙ୍ଖନାଦ କଲେଣି ତେଣୁ ଆଗ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତିକୁ କାଟି ପାରି ନଥିଲେ ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ ତେଣୁ ଇତି ଅବସରରେ ଏ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଆମ ସମାଜ କଣ ଶିଖିଲା ମା ମାନେ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ ଯଦି ପ୍ରଭାତରେ ସ୍ନାନ ସାରି ସମସ୍ତେ ଗୃହରେ ଶଙ୍ଖନାଦ କରୁଛନ୍ତି ମା ମାନେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଉଛନ୍ତି ହଁ ସେଇ ଭାଉଜ ଆମର ବଜାଉଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖନାଦ କଲେ କଣ ହବ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା ଗୃହରୁ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ କଟିଯିବ ବାଜୁଛି ବାଜୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ନେଇକି ଲୁଚିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ କୋଉଠି ପାଣ୍ଡିଆନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲୁଚିଛି କଣ ସେଟା ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ସେଇ ଶଙ୍ଖ ସେଇ ଶଙ୍ଖଟା ନେଇଗଲା ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ନେଇଗଲା ବୋଲି ଗଲା ହାରି ହେଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ଲୁଚିଛ ରେ ତତେ ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା ବି କହିବ କିଏ କହିବ ତମେ ତ ସାରେ ତମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଡି ଯାଉଛ ବାଡିଆକୁ ଆରେ ଶୁଦ୍ଧକୁ ତ କଥା କହୁନ ଏଠି କଣ ଦରକାର ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋଦି ସରକାର ଏଠି କଣ ଦରକାର ଏ ତାକୁ ତ କେତେବେଳେ ଗୋଡନ ବାଡିଆକୁ ମୋ ତିନିଟା ପିଲା କେମିତି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କ ଟିକେ ରସ ନାହିଁ ରସୁଆଳ ଯିଏ ସିଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ରସ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ତିନି ଜଣ ପାଖରେ କଇଁଆ ଖୁଣ୍ଟା ସିଏ ଏଇ ଖାଲି ପ୍ରଭାତରେ ଖଟାଟା ଅଛି ଏଇଟା ବରଗଛ କୁଆ ହେ ଶୁଣ ହଁ ହେ ଶୁଣ ହେ ଶୁଣ ରେ ଆଇବର ଜଗତରେ ସତ୍ୟ ପରା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ହେ ଶୁଣ ହେ ଶୁଣ ହେ ଶୁଣ ଜଗତରେ ସତ୍ୟ ପରା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଗୁଣିଗଣ ଭୂଷ
ସମସ୍ତ ଗୋପ ପ୍ରବାସ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଜଗିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଆଜ୍ଞା। ଅଶ୍ଵ ବାହିନୀ ଗଜ ବାହିନୀ ରଥ ବାହିନୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଗୋପ ପ୍ରବାସ। ଛାଡ଼ବେ होशियार खाना पीना कोई बन। ଆମକୁ ଛାଡ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। तू किए रे ଆମେ ଗୋପରୁ ଆସିଛୁ। निमा बड़ा पाख ଆମେ ନାହିଁ ତୁ ଗୋପପୁରରୁ ଆସିଛୁ। रहब तम बदन मुझे दर्शन करी। अरे तोते तो जे दिन देखियो भेटना है रे ଆମକୁ ଛାଡ। ଖେଳୁଆ ପକେଇକି ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ये बो ये काठी बो तो बढ़िया देखा कौन ଏଇଠି ହଁ। ଆମେ ଲେଡିସ ତମେ ଲେଡସା ଘାଣ୍ଟି ଦେବି। ଲେଡା କଣ तू जे ଜେଣ୍ଟସ କଣ जेते घांटीबू अठालिया धोइला जा घांटीबू ଏଇଠି ବାଟ ଛାଡି ଦିଏ ରେ। ना ଛାଡବେ ए ହଟ ହଟ ए ये बेत पटा पट बसिब पिठिकी सुंदर देखिले कुहू पाराटी सुंदर देखिले कुहू पाराटी मुना कुड़िया भारी खंड भारी ये बो ये रे जीविका यांकर बाट ଛାଡିବୁ କି ରେ? रे हट ଏ ଛାଡିବ କି ରେ? अरे जाओ रह एमिति कौन रा? मांड खाइबो एते उठु तो- केबे खाइ नथु ଏଇଠି ଭଲ ଭଲ ଛାଡିବ ନା ନାହିଁ? ଏଇଠି ହେମ ଏ ହେମ ଛାଡୁନି। କିଏ ଅଛରେ ଏକ ଭିଡି ଆଣ। ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଆମେ मोर कोन ऑटो अछि ନାଇଁ ତୁ ମୁଁ ବର୍ଷା ହେଇ ପଛେ ଏବେ ଶୁଣବେ ଛାଡିବୁ ନା ନାହିଁ? ହଁ काउलिया है काई भिडुछु କାଉଳିଆ हां ତୁ ଛାଡବେ ଆମେ ଯିବୁ। किरे धीरे धीरे भिडिले ओटा मौसम देखि जीवो ଆବେ ଛାଡିବୁ ନା ନାହିଁ? ଛାଡିବା ନା ନାହିଁ? ରହ। ଆଣ୍ଟି ଦେବି ରେ। तू दांत बसिछु ना ओरिजिनल तोर ଅରିଜିନାଲ हाँ मु छाड़बिनी मते निर्देश अच्छी लेखा है प्रवेश निषेध। ଆମକୁ ଛାଡ ନହେଲେ ଭିତରକୁ କାଟି ଦେବୁ ସିଧା। अरे ये जिते घोरुची मो दिह कहीं होची कि रे हां ତୁ ଛାଡିବୁନି। तू धनी छाड़बुनी। तू धनी ये बोलो बो ए बो ए बौलो ए बौ बौलो धायालो ए बौ କଣ ହେଲା? तू को आरे अछु ବାରିଆଡେ दांडू को दाया ଏ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। बौ तांती खोली दे बौ देख यार यार ହଁ बौ ବୋଲ कुआडे छेलुलो ଏଡେ ପାଟିନି से बाड़े देई गले मते କାହାକୁ मते କିଏ ସେ? ए बाड़ी पड़ा दो ଏଇ ବାଡି ପଡା हाँ ए ଏ ଗେରୁ ବାଡି ପଡା हाँ ए କିଟା ବାଡି ପଡା ମାସି ଏ ଠୁରା ବାଡି ପଡା हाँ हाँ ହାତ ଗୋଡ ଖାଇ देखिलु देखिलु ଏ ଫର୍ସା ବୁଇ हाँ। ତୁ ବେଦେବି ଦାନ୍ତ ଲଗେଇ हाँ ଦେବି। अरे ए मो बौ केते अरे किए से मो बौ जातुंडरे में तो अश्लील भाषा ये देवकी हु आ रही हो ଦାନ୍ତ ଲଗେଇ ଦେବି। अना मो बौ मो बापा ठे दांत लगेई देला जे पूरा चिरी हे गलाटी ଏ ମା भौणी କିଏ ସେ बौ କୋଉଠା ତମ ଘର? तू याडा तमे कोन मते चिन्ही पारु ना भौणी रही बौ अरे मु परा जसमती ଗୋ तू पाउडर बेसी लगेइछु की କାଇଁ ଛାଡି ଦେଉନୁ? हां बौ भौणी देवकी ये किए जाने କିଏ ସେ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଡାକୁଛି? तमे कोन भौणी जसमती की चिन्ही पारु न की କିଏ ସେ? କିଏ କାହାର ଭଉଣୀ? କାହାକୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ? तुमे मोर भौणी मु तुमर भौणी ଆଲୋ मो ଆଲୋ ମାଗିକିରି ଶାଢୀ ଦେଉଳୁ ବୋଲି ଯେ ପଚାରୁଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଥିଲି କିଏ କାହାର ଭଉଣୀ? किए कार भौनी हां अरे मो बौर गोटिए बेली मो बापा ଆଲୋ ଭ कहला गोटे बोली मोर बापा तो कथा सुनी कि मो उड्ड पाटी जाउछिल बौ भौणी देवकी କଣ ହେଲା? ये मो कथा सुनो କଣ ଶୁଣିବି? रह हला आसी नाही छाती बाको बा आसी
व्याकुल कुंभ कृष्ण कुंभारा चाहरे केवल सरल हवनी ओधा मम करे घेनिल ओधा मम करे आईबी छोरा गरे आईब करे केतिकी बांचा अंतरे केतिकी बांचा अंतरे जीर्ण नंद राजा देखिबे रोले हौनी देवकी कौन है ମୁଁ ଆସି ନାହିଁ ତୁମ ପୁଅ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁମ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି କ'ଣ ପାଇଁ कौन ଜାଣ भाई आस ସରଳ ବଣିଟିକୁ ହସ୍ତରେ ଧରି ମୋ ପୁଅକୁ କୋଳରେ ବସେଇ ମୁଁ ଖୁଆଇଦେବି ମୋ ପୁଅ ତା କୋଳରେ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ତା ବାପା ନନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେଣି हाँ हाँ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ये ଏଇ ଭଉଣୀର ଇଚ୍ଛା ଟିକକ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ ଭଉଣୀ। ନା ना ଏଠାରେ ଭଲ ଭଲ ଯା ତମକୁ ତ ଏଠି ଡକାଇ ନଥିଲା ତମେ କାଇଁ ବଳେ ବଳେ ଏଠିକି ଆସିଛ ହଁ। ଭଲରେ ଭଲ ଯିବ ନା ଦରୁଆ ନ କହିକି ଏଠି ଧକ୍କା ମାରିକି ବାହାର କରିବି ଭଉଣୀ ଆମକୁ ଡକା ଯାଇଛି କାହାକୁ ଡକାଇ ଯାଇଛି ତୁମ କିଏ ପୁଅ ଦ୍ୱାରକାର ରାଜା ପତ୍ର ଦେଇ ଆମକୁ ଡକେଇ ଆଣିଛନ୍ତି କିଏ ତମକୁ ଡାକିଛି ତୁମ ପୁଅ ଯେ ଦ୍ୱାରକାର ରାଜା ଆଜି ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ବାରଣ ଇଏ କରିଦେଉଛି ହଉଛି ମୋ ପୁଅ ସେ ମୋର ବି ପୁଅ ତୁମେ ସିନା ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ ହେଲେ ମୁଁ ତାର ସମସ୍ତ ଅଳି ଅର୍ତ୍ତଳି ସହି ତାକୁ ପାଳନ କରିଛି ସେ ମୋର ବି ପୁଅ ନା ସିଏ ମୋ ପୁଅ ସେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ପୁଅ ସେ ମୋ ପୁଅ ନାରାୟଣ 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 ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ନାରଦ ଟିକେ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ିକି ଆଇଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଉଠ ମା ଏଇଠି ବାପଲା ଦିଆ ମାରୁଛି ଅଷ୍ଟଗିରା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ଉଠ ହଁ ସେଇ ଗୋଟା କାଉଳାରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ହଁ ହଁ ସେଇଆକୁ ମାରୁଛି ତମେ ଦେବ କି ହଁ ଚୁଟି କାହିଁ କାଟି ଦେଇଛ ଆରେ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଡ଼ ବଛା ହଉଛି ହଁ, ହଁ। ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି ତମେ ଯଶୋଦା ହଁ ଦେବର୍ଷି ହଁ ହଁ ତୁମେ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ତମେ କ'ଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛ ମତେ ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ମତେ ଯିଏ ଯାହା ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଛି ମୁଁ ତାହା ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଉଟା ନିୟମ କଥା ଇଏ ନାରଦ ନା ସବୁ ଶିଖେଇବା ଦରକାର ଆରେ କଣ କରଡ଼ାପଲ୍ଲୀ ନାରଦ ନା କଣ ନା ନା ନାଇଁ ସେ ଲୁଣି ସାଇ ନାରଦ ହଁ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କହୁଛ ମୋ ପୁଅ କାହ୍ନା ହଉଛି ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ମୋ ଧନ ମୋର ଦେଖ ଫାଇନାଲ ମୋ କହ୍ନେଇ ମୋର ଫାଇନାଲ କରିଦେବି ଯେ ହେଲେ ଦେବର୍ଷି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆସିନାହିଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦ୍ୱାରକାଧିପତି ନନ୍ଦନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ କେବଳ ମୋର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ଯୋଉ ସରଳ ବଣ୍ଟିକ ଧରିଛି ତାକୁ ଟିକେ ମୋ କୋଳରେ ବସେଇ ଖୁଆଇଦେବି ତା ବାପା ନନ୍ଦ ଏଇ କଥା ଟିକେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତମେ କଣ ଜାଣିନ ମୁଁ କେତେ ଗେଲ ବସରେ ହଁ ହଁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଅଧେ ଖାଇଛି ଅଧେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ରଖିଛି ହଁ କୋଉଥିରେ ତାକୁ ଉଣା କମ କରିଛି ନାଇଁ ଉଣା ଅଧିକ କୋଉଥିରେ କମେଇଛି ତମେ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ରହିକି ଛୁଆଟାକୁ 10 ମାସ 10 ଖାଲି ଦିନ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ହଁ ହେଲେ ପିଲା ବେଳରୁ ତା ପ୍ରତି କେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଛି ବଢେଇଛ। ସଣ୍ଡା ବସ୍ତା ଅଘା ଧେନୁକା ପ୍ରଳମ୍ବା ପୁତନା ଏମିତି ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅନେକ ରାକ୍ଷସୀଙ୍କ କବଳରୁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କର କଣ? ତମ ଦି ଜଣ ଯାକ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଅଛି ଦେବର୍ଷି। ମୋର 100ରୁ 100 ମୁଁ କିଛି ନେବିନି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକ୍ ମୁଁ ଖାଲି ହେଇଗଲେ ବ୍ୟାଗ ଚାଖଣା କଣ ଦିଆବ ପ୍ୟାକ କଣ ଚାଖଣା ପ୍ୟାକ ରେ ଦବୁଡି ଝାଞ୍ଚଟା ନା କୋଉ ପ୍ୟାକ୍ ଆୟ ତ ପାଶୁ ଏ ସିଏ ଖାଇଲା ପିଲା ସେ କୋଉ ପ୍ୟାକ୍ କୋଉ ପ୍ୟାକ ଆହା ଯୋଉ ରହୁଛି ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକ୍ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଫାଇନାଲ କରିବି ଓହୋ ଓ, ଗୋଟାଏ ନ ସେତିକି ଚାରିଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଟଙ୍କା। ଚାରିଟା ବଣ୍ଡଲ ଦେବି ହଁ ଗୋଟେ କାମ କର ହଁ ତମେ କହୁଛ ମୋ ପୁଅ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମୋ ପୁଅ ରହିଥା ମୁଁ କଛାଟା ଫିଟେଇ ଦେବି। ଓହୋ କଛା ଏତିକିବେଳେ ଖୋଲିବ ମାଇକି ଲୋକ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛି ତମେ କହ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିବ ଆଗ ହଁ ପଛରେ ଡାକିବେ ହଁ ଯାହା ଡାକରେ ହଁ। କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଆସିବେ ହଁ କାଖରେ ବସିବେ ହଁ ସ୍ତନପାନ କରିବେ ହଁ
ଜାଣିବ ସିଏ ତା ମା। ନା ହଁ ହେ ଦେବର୍ଷି ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଲୋକ ପରା ବୟସ ହେଲା ବୃଦ୍ଧା ତିନି ଗୁର କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ସିଏ ସିଏ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଲୋକ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ବୁଢୀ ମାର ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ସ୍ରବିବ ନା ଯେ ଦରକାର ରାଜା ସେ ପାନ ଗୋପାଳ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିବ ନା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବ କରିବ ନା କ୍ଷୀର ବାହାରିବ ତ ଆଉ ଏ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ବାହାରିବ କ୍ଷୀର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆଗକୁ ଅଛି ନାରୁ ନା ତମେ ହଁ ଗଲା ଡାକୁଛି ନାରୁରେ ଡାକୁଛି ନା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ ନ୍ୟାୟ ଡାକ ତୋ ଆଉଁସା ଭଲ ଯେ ହାତଟା କାହିଁକି ଗୋଟେ କଟାଳିଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କଟୁକାଳିଆ ଭଳିଆ ଏଇନା ବାଳୁଙ୍ଗ କାଟୁଥିଲି ପରା। ହଁ 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 ଡାକ ଦେବ କି ଆଗ ତମେ ଡାକିବ ହଁ ଡାକ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବ ହରି କୁଆଡେ ନାଇଁ ଆଉ ରହିବ ତମେ ଫାଇନାଲ ରହିବନି କି? ନା ଫାଇନାଲରେ ମତେ ଖାଲି ଏଠି କଣ ମ୍ୟାଚ ଚାଲିଛି ଗଲା ଫାଇନାଲକୁ ରହିବନି କି ଫାଇନାଲ ନିହାତି ଦରକାର ସିଏ କହିଲେ ନା ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ବୋଲି। ମୋର ପରା ସିଆଡେ ସିଲକପ ଥୁଆ ହେଇଛି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଫୁଲମାଳ ପଡିଛି 3 ଦିନ ହେଲା ଗାୟିକା ଗଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ରାତିରେ ନାଇଁ 2 ଦିନ ଯାଇଛି 2 ଦିନ ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ନା ମୋର କଣ ଲାଭ ଆଉ ମତେ ଯଦି ମିଳିବ ସେ ଚୌକିଟା ତା ଫୁଲ ଯୋଉ ମାଳଟା ପଡିଛି ତାପରେ ସେଇଟା ନ ମିଳିବନି ଫୁଲ ଆମ ଘରେ ପରା ଢେରେ ରାଜମାତା ଦେବକୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ଯେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରହି ଆଜ୍ଞା ଏତେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବା ପରେ ଲୌହର ଶିଙ୍କୁଳି ପାଦ ଏବଂ ଗୋଡରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାର ଅଧିକାର ପ୍ରଥମେ ମୋ ମା ମାନେ लो ତୁମେ ମାନେ ତୁମ ଛୁଆକୁ ଡାକିବ କେମିତି ଡାକିଲେ ଛୁଆଟି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଆସି ମାର କାନି ପଳନ୍ତ ତଳେ ମୁହଁକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବ। ମା କେମିତି ଡାକିଲେ ଛୁଆ ତା କୋଳକୁ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯିବ। ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ମା ମାତା ଦେବକୀ ପ୍ରଥମେ ଛୁଆକୁ ଡାକିଲେ କେମିତି ଡାକିଲେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ ଠିକ ଠିକ କହିଲେ ହେ ବାସୁଦେବ ଆସ ଯଦୁବଂଶ ଆଶ୍ୱାସ ହେ ବାସୁଦେବ ଆସ ଯଦୁବଂଶ ଆଶ୍ୱାସ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ଠାକୁର ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ଠାକୁର ସ୍ମୃତି କଲେ ଚିତ୍ତା ଗୋଟେ ମାତା ଛୁଆକୁ ଡାକିଲା अरे बासु ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ବୋଲି ହଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାର ହଁ ଗର୍ବ ଭାବନା ଠିକ ଛୁଆକୁ ଡାକିଲା କେମିତି ଜାଣନ୍ତି କହିଲା ହେ ବାସୁଦେବ ଆସ ଯଦୁବଂଶ ଆଶ୍ୱାସ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ଠାକୁର ଠାକୁର ହସ୍ତ ଯୋଡି ପୁତ୍ରକୁ ଜଣେ ଭକ୍ତା ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାକିଲା ଠାକୁର କେବେ ଆସିବେ ଠାକୁର ହାତ ଯୋଡିଦେଲା ପୁଅକୁ ମା ହାତ ଯୋଡିଦେଲା ତେଣୁ ଠାକୁର କଣ ଆଜି ଭକ୍ତା ନିକଟକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ସେ କଣ ତାର ମା ହେଲେ ନା ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ନାଇଁ କହିଲେ ରାଜ ମାତା ତୁମ୍ଭର କାହିଁ କଣ୍ଠର ହାର ମୁଁ ଥରେ ଭଲା ଦେଖେ ଡାକି ଏ ଗୌରୁଣୀ ଯଶୋମତୀର ଏବେ ପାଳି ପଡ଼ିଲା ଥରୁଟିଏ ଡାକି କି ଜାଣି ଶୁଣିବ କହିଲା ଧନରେ ଆଜି ଯଦି ତୁ ଏ ମାର ଡାକ ନ ଶୁଣିବୁ ମାର ମମତା କଳଙ୍କିତ ହୋଇଯିବ
ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏମିତି ଅନେକ ମା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଦେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ଗୁରୁମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଛୁଆକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତ ମା କିଏ? ଯଦି ସେ ମାଟି ବାଲିରେ ଛୁଆଟି କେତେ ସମୟ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା? ମା କ୍ଷୀର ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଛୁଆ କିଛି ଚାହିଁ ନଥାଏ ସେଇ ଛୁଆଟି କେତେ ସମୟ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, କେତେ ସମୟ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା? ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ମା। ତେଣୁ ରାଜମାତା ଦେବକୀ ସିନା ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ପାଳନ କରିଛି କିଏ ସେ? ରାତି ରାତି ତା ପାଇଁ ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛି କିଏ ସେ? 12 ମାସରେ 13 ଉପବାସ କରିଛି କିଏ ସେ? ମାତା ଯଶୋମତୀ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ମମତାର ଦହି ଦେଇ ଆଜି ପୁଅକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କହିଲା ଧନମଣିରେ, ଗୁଣମଣିରେ, ରଙ୍ଗ ରତନରେ, ଜୀବ ଜୀବନରେ, ଗଳା ମାଳିଆରେ, ଦୁଃଖୀ ସଂଖାଳିରେ, ତୁ ଯଦି ଏ ମା ଡାକରେ ଆଜି ନ ଶୁଣିବୁ, ନ ଆସିବୁ, ମାର ମାତୃତ୍ୱ ଏଇ ଜାଗାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବ। ମାର ମମତା କଳଙ୍କିତ ହୋଇଯିବ। କହିଲା ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ডাকি দে মতে দুঃখী ধন अरे जी बेबी का आसिबो कोली कांदी किया करिबो ओली जे बेबी का आसिबो कोली कांदी किया करिबो ओली ओली हे उठिले तुली बोली हो गोरी रे उठिले गोरी बोली हो कानीपण तो तते अपेक्षा करिछि रे। अरे पुओ तू सिना मां को छाड़ी चले जाइछु, हेले मार ममता तते खोजुछि रे। आ धन कहीं गलू रे बाप मोनील मणि कहीं गलू रे बाप मोनील मणि कहीं गलू रे बाप मोनील मणि कहीं गलू रे असम राधान मोदी जीवन असम राधान मोदी जीवन हुआ
ଏ ପୁଅ ଆରେ ଡରୁ ଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଘର ଡରୁ ଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଘର ଜନକ ଜନନୀ ଆହି ପାଇ ସାରୁ ମୋ କଳା କହ୍ନେଇ ରେ ଆରେ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମ ହରା ଆସିଛନ୍ତି ଜନନୀ ସେ ପାଦ ଧୂଳି ଘେନି ଆଗ ମସ୍ତକ ଧନ୍ୟ ହେଉ ସେ ହବ୍ୟ ଧାର ଠାରୁ ତା ମହିମା ଅପାର ଦେଉଁ ଦେଉଁ ଆହୁତି ଚଞ୍ଚଳ ହେଲା ମତି ଶୁଭ ସୂଚ ପ୍ରଣେତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବାସ ତୀର୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକାଧିପତି ନନ୍ଦନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଚଞ୍ଚଳ ହେଲା ଆଜି ତାଙ୍କର ମତି ଭ୍ରମ ଘଟିଲା ଶୁଭ ସୂଚ ପ୍ରଣେତାକୁ ପ୍ରବାସ ତୀର୍ଥରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇ ଆଜ୍ଞା କଲେ କଣ ମାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳିକୁ ନବା ପାଇଁ ଆଜି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରକାଧିପତି ନନ୍ଦନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ବାଲ ଗୋପାଳ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ ଆଉ ଡାକୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ମାତା ଯଶୋମତୀ ଟିକେ ହ୍ୟାଲୋ ମାନନୀୟ କଳାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଦ୍ୟ ରଜନୀରେ